राजे देखो अज आप 3.3 एक्सरसाइज शुरू करनी है। फस्ट है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। आपने अपने कोलों एक चतुर्भुज लै ली जिस दी चारे साइडां की है बराबर होंदियां ने, समांतर वो होंदियां जिहड़ियां सामने वालियां साइडां बराबर होण। जिवें अपनी एक समांतर चतुर्भुज लै ली ABCD नाम लै लिया आपां, ठीक है। हरेक कथन की परिभाषा का प्रयोग करते हुए गुण द्वारा पूरा करो। मतलब कि अपने को AD दिता हुआ है, AD है ना, अपने को AD है, ये अपन दसना भी कि इक्वल हो। AD है तो यह कि बराबर होगा BC दे, ठीक है। सामने वाली साइडां बराबर होंदियां ने ना, तो अपने को कोण DCB दिता हुआ है, अपने को कोण दिता हुआ ना DC ते B। आप एवें कर लेंगे हैं। अपने को DCB आ वाला कोण दिता हुआ ना, तो यह कि बराबर होगा कोण DCB है तो DAB आ वाला कोण है जोड़ा ये बराबर होगा ना DAB दे। थर्ड च है OC। आप इनू अपने जोड़ा सेंटर पॉइंट है ना, ये भी करना नहीं, इनू अपने O का नाम देता। अपने को OC है जोड़ा फिर कि बराबर होगा OA दे। इस तरह फोर्थ है MDAB प्लस MCDA इक्वल टू है ना, अपने को ये चीज़ दी हुई है DAB है तो अपने को की होगा DAB DCB है ना, तो अपने को की हो जाएगा MDCB प्लस ना अपने को M कोण CDA है ना, CDA है ना, अपने को यही है तो अपने को ये आ जाऊगा CAB, ठीक है। ये अपना आंसर है। इसी तरह राजे सैकेंड देखो, हेठा समांतर चतुर्भुज विच अज्ञात XYZ के मुल पता करो। अपने को यही है जोड़ा ये XYZ के मुल पता करने आ। राजे देखो अपने को समांतर चतुर्भुज दी हुई है, ये वाली साइडां एक बराबर ने, ये वाली एक साइडां ने जिहड़ियां एक बराबर ने। ते राजे जिहड़े आ वाले कोण ने संगत कोण ने, हमेशा समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोणां का जोड़ है जो 180 डिग्री हुंदा है ना। तो अपने को सैकेंड का A है ना, ये समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोणां का जोड़ बराबर 180 डिग्री। मतलब की है कोण 1 प्लस कोण 2 है जोड़ा, जा AB भी लै सकते, इन्हों का जोड़ है जोड़ा 180 डिग्री होंगे। हुण अपने को कोण A है जोड़ा है ना, AB भी लै सकते, 1 2 भी लै सकते। ये Z है प्लस दूसरा जोड़ा अपन ये 100 डिग्री दिता हुआ है ना, इन्हों का जोड़ 180 डिग्री बनना चाहिए। तो राजे देखो Z = 180 डिग्री, ये 100 प्लस तो इधर जाके कादा हो जाऊगा माइनस का, Z = 80 डिग्री। तो अपने को Z कोण है जोड़ा 80 डिग्री का आ गया है ना, तो ही फिर टोटल 180 डिग्री का बन गया। संगत कोणां का जोड़ 180 होंगे, जो ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। इस तरह राजे जो अपने को 80 डिग्री आ गया, ये फाइंड आउट हो गया, तो जोड़े ये सन्मुख कोण होंगे ने, सन्मुख कोण होंगे सामने वाली कोण, जिवें ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। समांतर चतुर्भुज के हमेशा जोड़े सन्मुख कोण ने एक दूजे के बराबर होंगे ने। जे ये 100 डिग्री का है तो D भी 100 डिग्री का होगा, तो D कोण है जोड़ा ये भी कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का। तो राजे जे A 80 डिग्री का है तो X है जोड़ा ये भी कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का। ये अपना आंसर आ गया। हुण राजे इस तरह अपने को सैकेंड दे विच की अपने को ये वाली समांतर चतुर्भुज दी हुई आ दो साइडां एक बराबर ने, आ दो साइडां एक बराबर ने। हुण अपने को ये कोण 50 डिग्री का दिता हुआ है ना, तो सन्मुख कोण है जोड़ा हमेशा ये बराबर होंगे, तो ये 50 का तो ये भी 50 का होगा है ना, तो ये वाला 50 का होगा। तो अपन ये दो कोण पता करने, तो मतलब की है ये सारा कोण 180 डिग्री का होंगे, जोड़े ये वाले कोण होंगे ने संगत कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे ने। तो अपने को ये कोण है जोड़ा ये अपने को आ गया राजे 50 डिग्री का ना, ये सामने वाले कोण बराबर होंगे हैं, तो सारा 180 का होंगे, ये 50 का तो ये किन्ने का होगा 180 के विचों 50 माइनस कर देंगे, वो ये वाला कोण आ जाओ 130 डिग्री का है ना। तो जे 130 डिग्री का कोण है राजे, तो ये भी किन्ने का होगा 130 डिग्री का। राजे हुण देखो थर्ड के विच अपने को डायग्राम दी हुई है ना, समांतर चतुर्भुज अपने को ये वाला कोण ये तो ये तिन्ने कोण फाइंड आउट करनी आ। तो हुण आपां इहनूं एक ट्रायंगल लै लांगे, एक पार्ट लै लांगे,
ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਕੋਣ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰਾਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ z ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। x ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸਮਕੋਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ y ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ z ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 80 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਦੋ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ 80 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਦਾ। ਜੇ ਇਹ 100 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੋਣ 112 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ 112 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। 112 ਆਤੀ 40 ਆਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹ ਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਣ D ਪਲੱਸ ਕੋਣ B ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ D ਅਤੇ ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ C ਅਤੇ A ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ A ਅਤੇ B ਦਾ ਜੋੜ 180 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। A ਅਤੇ B ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ C ਅਤੇ D ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ C ਅਤੇ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ AB ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ DC ਬਰਾਬਰ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਮਾ AD ਬਰਾਬਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ BC ਬਰਾਬਰ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। AB ਅਤੇ DC ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 8-8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਣ A 70 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਣ C 65 ਡਿਗਰੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ 70 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਐਂਗਲ ਉਹ 65 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ A ਅਤੇ ਕੋਣ C ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ABC, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ 70 ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 65 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲੈ ਲਈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਈ। ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 85 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 85 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਲਾਗਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:2 ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਨੇ ABCD, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲਾਗਵੇ ਕੋਣ ਆ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ 2:3। ਇਹਨੂੰ 2x ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ 3:2 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ 3x ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 2x। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3x + 2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਤਾਂ 3 ਅਤੇ 2 5x = 180 ਡਿਗਰੀ, x = 180 ਡਿਗਰੀ,
5 ਗੁਣਾ 'ਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਨੂੰ 5 ਤੇ 15 5 ਛਿਕਾ 30 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3x ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 36 ਗੁਣਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੁਣਾ, 6 ਤੀਏ 18 3 ਤੀਏ 9 9 ਤੇ 1 10 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 108 ਡਿਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2x 2 ਗੁਣਾ 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 36 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 36 2 72 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਣ ਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਏ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 108 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ 108 ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 108 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕੋਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। 10 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 7 10 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ 2 7 7 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 72 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ 72 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 72 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੀ ਕੋਣ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਣ ਡੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੇ 72 ਦੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 108 ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 108 ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 180 ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਕੋਣ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਣ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ 72 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਡੀ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 72 ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 72 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 2 8 ਤਾਂ 108 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੀ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 108 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।